ओके एक ना ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਇਹਦੀ ਹਨਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। रिकॉर्डिंग मैं थोड़ा जल्दी सेटिंग करना है। चलो कोई गल नहीं। ओके मैं लेंस मेकर फार्मूले का जो लेंस मेकर फार्मूला है वो लिखदा पहला इत्थे 1/f इज इक्वल टू इत्थे आपां लिखिया सी 1 μ2 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 राइट। मैं थोड़ा जिहा नेड़े ले आवां ताकि तुहानूं क्लीयरली ये दिखे। ओके दिख रहा है ना सही। गुड ओके हुण जिहड़ा फोकल लेंथ आ इनू पहला तो एक ना एक क्वेश्चन जिहड़ा सब तो सिंपल क्वेश्चन है जिहड़ा पहला सब तो सिंपल पार्ट है इहदा वो सीगा भी हाउ डज फोकल लेंथ change if the wavelength changed। ठीक है ये सब तो बेसिक पार्ट है जिहड़ा आपां डिस्कस करना। इहदे बेस ते क्वेश्चन हैगे ने, मैं देखे सी मैनूं भेजे सी करण ने और रिहांत बुक ते भी पेपर च भी आउंदे ने। तो ये हैगा तुसीं देखो फोकल लेंथ का रिलेशन जे तुसीं इस फार्मूले दे विच देखो तो ये फार्मूला तुहानूं किते भी वेवलेंथ नाल रिलेट नहीं कर रहा। हुण मैं तुहानूं लैके जावां इस पॉइंट ते भी फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडैक्स नाल तां रिलेट कर रहा ना। तो देखो ध्यान नाल फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडैक्स दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ। तो मैं कहूँगा भी 1/f जिहड़ा गा ओह डिपेंड करता गा डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडैक्स राइट। किवें डिपेंड करता वो थोड़े सामने रिलेशन आ। हुण रिफ्रैक्टिव इंडैक्स दी जे आपां गल करिए रिफ्रैक्टिव इंडैक्स जिहड़ा गा राइट वो हुंदा गा अपने कोल v1/v2 जे तुहाडे याद होवे। दूजी गल स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सैकेंड मीडियम। तो इनडायरैक्टली मैं कहा भी वेवलेंथ जिहड़ी हुंदी आ ओह रिफ्रैक्टिव इंडैक्स दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदी है जदों ओह चेंज हुंदी है राइट। तो मैं इस फार्मूले तो आ फार्मूले नूं रिलेट करूंगा तो मैं इस पॉइंट ते इत्थे कंक्लूजन ते आयागा भी जे रिफ्रैक्टिव इंडैक्स चेंज करते हो तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है। आपां उस चीज़ का आंसर भी अज दवांगे तुहानूं भी फ्रीकुएंसी नहीं चेंज हुंदी। तो जे तुहानूं इत्थों फार्मूले नूं तुसीं देखो तो ध्यान नाल तो v की वैल्यू हुंदी है न्यू लैमडा, ये असीं +1 च पढ़िया होया। तो फ्रीकुएंसी चेंज नहीं हुंदी इस करके न्यू ते लैमडा 1 अपॉन न्यू इंटू लैमडा 2 तुसीं ये भी इनू लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स नूं। तो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स के दो फार्मूले आपां डिस्कस कर लियो रे। फ्रीकुएंसी मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा तुहानूं कि चेंज क्यों नहीं हुंदी, पर एक तो आ रिलेशन आ जिदे थ्रू जे तुहानूं वेवलेंथ दित्ती होवे दोनों दी दो मीडियम दी ते वो पुछ ले रिफ्रैक्टिव इंडैक्स कितना तो रेशो ले लो यू विल गेट द वेवलेंथ सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडैक्स। इसे फार्मूले नूं इत्थे यूज कर लिया मैं देखो किवें, क्योंकि लैमडा 2 कौन है मैं इत्थे लैमडा डैश लिखिया, लैमडा 1 नूं लैमडा लिखिया तो आ फार्मूले तो आ फार्मूला बन गया है ना। हुण वेवलेंथ जिहड़ी आ ओह इनवर्सली प्रोपोर्शनल जानी कि जी चेंज इन वेवलेंथ आ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रिफ्रैक्टिव इंडैक्स दी। ओके
ਹੁਣ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਅੱਗੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਊ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਗਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ, ਰਾਈਟ। ਕਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ 1/f ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ 1/λ ਡੈਸ਼ ਦੇ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੇਂਜ ਵਾਲੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਵੀਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਘਟ ਗਈ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਅੱਗੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਲਟ ਸੀ ਜਾਂ ਬਲੂ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਤੇ। ਦੱਸੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵਾਇਲਟ, ਇੰਡੀਗੋ, ਬਲੂ, ਗ੍ਰੀਨ, ਯੈਲੋ, ਔਰੇਂਜ, ਰੈੱਡ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਇਲਟ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਲੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰੈੱਡ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਨਾਲੋਂ ਰੈੱਡ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ ਤਾਂ ਬਲੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰੈੱਡ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਦੋਂ ਵਧਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ, ਨਿਊ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ ਨਿਊ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ। ਤਾਂ ਬਲੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਰਤੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵਧਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ, ਵਾਟ ਡਸ ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਨਬੂ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਾਊ ਡਸ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਇਫ ਦਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਇਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਥੋਂ। ਤਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਚੇਂਜ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਨਿਊ ਚੇਂਜ ਇਨ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈ ਪਾਵਰ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਫਿਰ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜੇ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਜੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪਾਵਰ ਤੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, P = 1/f ਹੁੰਦਾਗਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ
तो मैं इत्थों लिखूंगा भी फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर दैन द फोकल लेंथ ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, तुसीं इहनूं स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर मैं अगे वधदा नैक्सट टॉपिक इहदे नाल लैके। ओके, हुण ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਾ ਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ यूज ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 에ਅਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। मैं पहले इत्थे एक फार्मूला ड्राइव करूंगा, फिर मैं थोनों ओदा ना डायरैक्ट मैथड दसूंगा भी किवें करना, पर पहला फार्मूला ड्राइव कर लिया आपां। तो फोकल लेंथ एयर दे विच मान लो एक कन्वैक्स लेंस रखिया। क्वेश्चन की आउंदा हुंदागा, क्वेश्चन आया आउंदा हुंदा थोनों गिवन होगा उत्थे भी एक कॉन्वैक्स लेंस आ जां कॉनकेव लेंस आ, ओनू असीं एयर च रखिया होया, ओदी इन्नी फोकल लेंथ आ। दसो आपां जे ओनू वाटर च रख दईए, इमर्ज कर दईए ਤਾਂ फोकल लेंथ कितनी होगी। ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 에ਅਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਂਸ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗਾ a mu g -1 into 1 by r1 minus 1 by r2। ओके, a mu g की आ, a mu g ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸ ਨੂੰ 에ਅਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸ ਨੂੰ 에ਅਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਗਲਾਸ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕੌਣ ਆ, 에ਅਰ। ਤਾਂ 에ਅਰ ਤੋਂ ਗਲਾਸ ਜਾਊਗੀ ਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ a mu g ਲਿਆਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਆਇਆ ਜੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, ठीक है ना, पता थोनू 3/2 ਹੁੰਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ਇਹਦਾ। ਤਾਂ 3/2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ a mu g ਲਿਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਲਈ 4/3 ਦਿੱਤਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 에ਅਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਲਾਸ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 3/2 ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਲਾਸ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਇਕੱਲਾ ਮਿਊ g ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3/2 ਦਾ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਚਿਓਰ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਗਲਾਸ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a mu g ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਗਲਾਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਤਾਂ ਉਹ a mu w ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਗਲਾਸ a mu g, 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਬੀਕਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਟਰ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਸ ਰੱਖਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਲੈਂਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੌਣ ਆ? ਲੈਂਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 에ਅਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਦਾ ਉਮੀ ਆ ਗਲਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜੇ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕੌਣ? ਵਾਟਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਵਾਟਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ a mu g ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ? w mu g। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਟਰ ਟੂ ਗਲਾਸ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 에ਅਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। -1 1 by r1 -1 by r2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ,
वाटर विद ग्लास। याद करो जे नू मैं फ्रैक्शन च लिखना होवे तो मैं फ्रैक्शन च किवें लिखूंगा इनू, तो मैं लिखूंगा फाइनल अपॉन इनिशियल, पढ़ाया होया आपां। तो फाइनल कौन हो गया ग्लास, इनिशियल कौन हो गया वाटर। पर तुसीं ऐ तो लिख नहीं सकते, याद करो आपां किहदे नाल लिखांगे इनू एयर दे विद रिस्पैक्ट टू, ठीक है ना। तो डब्ल्यू म्यू जी नू तुसीं जे एक्सपैंड करके लिखना तो तुसीं ऐ लिखोगे। ओके ये क्यों लिखिया, क्योंकि मैनू इहदी वैल्यू पता ही नहीं डब्ल्यू म्यू जी दी वैल्यू कितनी है, राइट। वाटर दी थोनू वैल्यू दित्ती होगी, थोनू लेंस दी वैल्यू दित्ती होगी, थोनू वाटर टू ग्लास दी वैल्यू तो दित्ती नहीं होनी। तो इस करके जां तां पहलां तुसीं वो वैल्यू इत्थे कैलकुलेट कर लेनी है, उरे पुट कर दो। पर मैं थोनू एक डायरैक्ट फार्मूला करवा रहा सीगा, इस करके ये वैल्यू नू मैं पहला इहदे च सबस्टिट्यूट करा। तो फोकल लेंथ इन वाटर वुड बी, तो देखो आ वैल्यू इत्थे लिखांगे आपां, तो लिखांगे आपां ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, ठीक है, -1 इनटू आ जिहड़ा 1/r1 आ -1/r2 वो एज इट इज लिखा जाऊगा, क्योंकि ये च आपां कोई चेंज नहीं कीती, रेडियस दे विच आपां कोई चेंज नहीं कीती। ओके हुण जे तुसीं इहनूं देखो ध्यान नाल ए म्यू जी है ना, ते इत्थे आ पियागा। हुण इन्हां दोनां नूं आपां डिवाइड करांगे, ठीक है, आपां डिवाइड करांगे, यानी कि आ इक्वेशन 1 होगी, आ इक्वेशन होगी 2। तो जे हुण आपां इहनूं डिवाइड करनागा, मेरे को स्पेस नहीं हैगी इत्थे, तुसीं स्क्रीनशॉट लवो ते फिर मैं तुहानूं डिवाइड करके दिखावां। रोटेट ओके किधर नूं इधर नूं, ओ सॉरी हाँ लो एक मिनट, इधरों भी कर लो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक मिनट थोड़ा जिहा ना अज पता नहीं की हो गया, मैं लास्ट क्लास लगाई सी जिहड़ी वो बच्चे नाल मैं लगाई सी क्लास वैबएक्स ते डिफरेंट साइड ते, ओहदे नाल ना कैमरा एडजस्ट नहीं होया। आ देखियो ठीक आउंदा हुण सारा, हाँ इत्थे जे ठीक है ना, कैमरा ही अगे वाला होया पिया सी। ओके एक मिनट मैनू सैट कर ही लैन दो, एक मिनट रुक जाओ। बड़ा पंगा सही होगा, एक मिनट रुक जाओ। ओके हुण आपां मैं इनू फिलहाल ली ना आ वैल्यू इत्थे लिख इनू इरेज कर रहा गा ते इधरली साइड नू, ठीक है। आप डिवाइड करके देखते हैं ये दोनों वैल्यूज नू। तो देखो आ इक्वेशन 1 आ इक्वेशन 2 आ, इन्हां दोनों नू डिवाइड करते हैं आपां। आ मैं विचों हटा रहा इरेज करते इनू भी ताकि स्पेस मिल जाए मैनू। ओके सो पहला इनू इनू इहदे नाल डिवाइड करांगे, जदों इनू इहदे नाल डिवाइड करांगे तां इह आ जाऊगा FW अपॉन FA उल्ट बन जाऊगा ना, राइट, इक्वल्स टू चलो इनू इहदे नाल डिवाइड कीता। ओके इनू इहदे नाल डिवाइड कीता, आ तां FW अपॉन FA आ गया, इधरों A म्यू G -1 इत्थे लिखांगे आपां A म्यू G -1 डिवाइडेड बाय आ वैल्यू A म्यू G अपॉन A म्यू W -1 ते जिहड़ा 1/r1 -1/r2 आ वो 1/r1 -1/r2 दे नाल कैंसल आउट हो जाऊगा। तो आ कैंसल हो गए, मैं छड्ड रहा इधरों, ठीक है। आ वैल्यू जिहड़ी आ गई
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ a mu g -1 upon a mu g minus a mu w upon a mu w ਆਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। राइट ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ a mu w ਦੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ a mu w into a mu g -1 upon a mu g minus a mu w। ठीक है आ गया साडे कोल डायरेक्ट फार्मूला। ये वैल्यू किहदे कोल आई आ, ये वैल्यू इक्वल आई आ फोकल लेंथ इन वाटर टू द फोकल लेंथ इन एयर दे। तो मैं हुण इधर लैके जाना तुहाडा कैमरा ताकि तुहानूं क्लीयरली दिख सके। ओके हुण देखो ध्यान नाल आ वैल्यू आ। हुण ये वैल्यू नूं जे तुसीं अंडरस्टैंड करना तो किवें करांगे आपां। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड यानी कि वाटर कह लो इनटू ए म्यू जी -1 अपॉन इन्हां दोनां दा सबट्रैक्शन। बस इत्थे ये मिसटेक ना कर लियो भी कई बार की हुंदा इत्थे ए म्यू लिक्विड माइनस ए म्यू जी लिख दिंदे हो तो ग्लास दे विचों ही आपां लिक्विड दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटाउणागा। ठीक है समझ गए गल। तो आ जिहड़ी वैल्यू आई आ ग्लास दे विचों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड घटाउणा डजंट मैटर लिक्विड दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी होवे। तो जदों ये वैल्यू आ गई तुसीं सॉल्व कर लोगे तो वो रेशो आ जाऊगी। एयर दी फोकल लेंथ तुहानूं गिवन होगी एयर च कितनी आ उहनूं इधर मल्टीप्लाई कर दांगे तो फोकल लेंथ इन लिक्विड आ जू। एग्जाम्पल लैने हुण आपां दो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं आपां। ठीक है तो पहला इहनूं कमेंट स्क्रीनशॉट लवो सारा इधरली पासों क्योंकि यही पोर्शन सीगा स्क्रीनशॉट लई। ओके तो हुण क्वेश्चन है साडे कोल फोकल लेंथ इन एयर सानू दिती है उन्हें 20 सेंटीमीटर कॉन्वैक्स लेंस ली। ठीक है ते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जिहड़ा गा यानी कि ग्लास दा वो तुहानू पता ही है 3/2 आ। वो कहंदा आपां उहनूं वाटर च इमर्स करता तो दसो फोकल लेंथ ऑफ वाटर फोकल लेंथ इन वाटर कितनी होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर सानू गिवन आ 4/3। ठीक है ये क्वेश्चन आ। हुण जे तुसीं ध्यान नाल देखो अपना फार्मूला की सीगा फोकल लेंथ इन वाटर टू द फोकल लेंथ इन एयर। तो फार्मूला सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू ए म्यू जी -1 बाय इन्हां दोनों दा सबट्रैक्शन। देखो आही फार्मूला सी ना कितना ईजी हो गया वैल्यू पुट करनी ने। हुण तुसीं देखो ए म्यू डब्ल्यू कितना गा 4/3 ए म्यू जी 3/2 -1 बाय दूजा कितना आ गया ए म्यू जी माइनस ए म्यू डब्ल्यू सो 3/2 -4/3। इधरों की फोकल लेंथ इन वाटर फाइंड आउट करनी है फोकल लेंथ इन एयर 20 सेंटीमीटर। देखो सिंपल हो गया इन्हों सॉल्व करना तो इजी है। लो स्क्रीनशॉट है ओके। हुण ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਆ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਕੀ ਆ ਹੋਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਨਵੈਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਨਕੇਵ ਆ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ देखो मेरे कोल एक कॉन्वैक्स लेंस आ। ठीक है कॉन्वैक्स लेंस कॉन्वैक्स लेंस जिहड़ा आपां इहनूं ठीक है ये हैगा गा
ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈਂਸ ਦਾ 3/2। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਆ ਜਿਹ ਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਦਾ ਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆ। ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 에ਅਰ ਚ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹੀ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹ ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ 3/2 ਆ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 3/2 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੋਬਨ ਪੁੱਤ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਹੋ ਫਿਰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਤਾ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 3/2। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਜੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ FW ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ F ਮੀਡੀਅਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਨ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਨ 에ਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਾਟਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਮਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ? AμG, ਉਹੀ ਮੀਡੀਅਮ। ਪੁੱਤ ਜੋਬਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 3/2 ਆ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਉਹਦੀ 에ਅਰ ਚ 20 ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਰੱਖਤਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ 3/2 ਆ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਨ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਨ 에ਅਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ AμW ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ AμM ਲਿਖੂੰਗਾ ਇਨਟੂ AμG -1 ਰਾਈਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ AμG ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ AμU ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਗਾ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਉਹ ਘਟਾਉਣਾ ਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ। AμM ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 3/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ 3/2 -1 ਬਾਏ AmG -AmUM 3/2 -3/2 ਆ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਮਥਿੰਗ ਓਵਰ 0 ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ FM ਅਪੋਨ FA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਨਸਰ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਆਗਾ ਵੀ ਜੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਉਸ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਰੇਜ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਰੇਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਰੇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਰੇਜ਼ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਜੂ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਇਮੇਜ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਨੇ। ਜੇ ਰੇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੋਕਸ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਤੇ ਆ, ਫੋਕਸ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਆ। ਯਾਦ ਆ? ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਰੇਜ਼ ਜੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਪੈਰਲਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ? ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕਨਵਰਜ ਕਰੂ, ਪਰ ਉਹ ਕਨਵਰਜ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਣਿਆਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੂਜਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੂਜਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਆ ਮੈਂ ਸਪੈਕਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੈਕਸ ਮੇਰੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਾਈਵਰਜ ਕਰਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਨਵਰਜ ਜਾਂ ਡਾਈਵਰਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਜਿਕ ਹੀ ਲੱਗੂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਲੂਜਨਸ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਨਕੇਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਕੇਵ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪਾਵਰ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਬੇਟੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਨਵਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਨ ਗਲਾਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 0 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੁਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਨ ਗਲਾਸਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਨ ਗਲਾਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਖੈਰ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਗਲਾਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਆ, ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਸ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਰ ਦੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਫੜਾਓ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਨਕੇਵ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਈਵਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਗਾ? ਇਹ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਡਾਈਵਰਜ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੈਗੇਟਿਵ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਨ ਦਾ ਲੈਫਟ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗੇਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆ ਜਿਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 3/2 ਆ। 3/2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਇਮਰਜ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਉਹ 1.7 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਉਹ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ 에ਅਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆ ਜਿਹਦੀ AH ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 1.5 ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਇਮਰਜ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 1.7 ਆ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਿਊ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। Okay, minus 1.2. तो फोकल लेंथ की आ गई, नबू रह गया मेरे पुत्र, नबू -12 आउंदा का कि 1.2 आउंदा? मैनू ये नहीं पता पुत्र, मैं तो क्योंकि आ देखा सी ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1.2 ਭੇਜਿਆ ਕਿ 1, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। -12 ਆਉਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। -1.2 ਆ। ਓਕੇ चलो, दो जाने का आंसर -1.2 हो गया। ਇਹਦਾ मतलब जोबन पुत तू दोबारा वेरीफाई कर लीजिए 1.2 नहीं होता, ठीक है? 2 का आंसर आया। ओके, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ सब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आंसर तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ भी आंसर नैगेटिव आया, राइट? तो नैगेटिव आंसर का मतलब की हैगा भी फोकल लेंथ नैगेटिव होगी। फोकल लेंथ नैगेटिव का मतलब की आ भी वो बिहेव करूगा लाइक आ कनकेव लेंस, ठीक है? तो कनकेव लेंस वांगू बिहेव करूगा। सो हैगा वो कन्वैक्स लेंस सी, पर ਉਹਦਾ बिहेवियर कॉनकेव लेंस वाला होगा। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਸਮੋਲਰ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਸ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ 1.5, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1.4 ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ ਕਨਕੇਵ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਤੋਂ ਵੱਡੇ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ 3 ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का हैगा ए म्यू जी, ते जिहड़ा बाहर मीडियम आ, ठीक है, जां ए म्यू जी की थां ते ना मैं तैनूं कहदा भी म्यू 1 आ लेंस का, ते इत्थे जिहड़ा मीडियम पिया म्यू 2 आ। ओके, तैनूं मैं पुछां फिर इत्थे आ म्यू 3 च पिया,
μ4 च पिया, ठीक है। तो मैं तुहानूं पुछां भी इन्हां चों लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किहड़ा गा ते स्मॉलेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किहड़ा गा मीडियम दा, तो तुसीं आंसर दे सकदे हो ना, सोचो। हाँ 4 लार्जेस्ट आ, क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट हो गया। ओके, हाउ अबाउट μ1 दा रिलेशन μ3 नाल की आ, तो मैं लिखूंगा μ1 इज इक्वल टू μ3। ओके, जे मैं इत्थे लिखना होवे तो मैं इत्थे लिखूंगा μ1 इज ग्रेटर दैन μ2। जे मैं इत्थे लिखना होवे मैं लिखूंगा μ4 इज ग्रेटर दैन μ1। राइट, देखो सौखा हो गया काम कर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटे दा, फिर वो बच्चों को भेज दी बाद चो, मेरे लगता डिस्कनैक्ट हो गए। ओके, जो उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया अपना करण ने, तो इस करके तेन भेज दूँ, ठीक है बेटे। तो ये सीगा जिहड़ा लेंस मेकर फार्मूले का अपना क्वेश्चन सी। अगला लेंस मेकर फार्मूले दे विच पार्ट की आ, वो की आ इत्थे ना R1 ते R2 इन्हां दा भी रोल होगा, क्योंकि आपां यूज नहीं कीते है तक। R1 ते R2 दा रोल की होगा, हुण आपां उहदे बारे गल करनी आ। तां जे तां हो गया डबल कन्वैक्स लेंस लिखिया होया, देखो मैं तुहानूं रिपीट करदा, डबल कन्वैक्स होवे लिखिया होया, बाई कन्वैक्स होवे जां कॉन्वैक्स लिखिया होवे, ये तिन्ने इक्को ही चीज आ। तो इहदे विच जिहड़ा आह इंटरफेस सरफेस आ, ये इंटरफेस सरफेस होने करके ध्यान नाल देखियो, इहदा सर्कल जिहड़ा गा R1 वो इधर बनूगा। देखो याद करो आपां उदन लेंस मेकर फार्मूला बनाया सी, तां C1 इधर आया सीगा, ते जे मैं कहां भी XP2 लई ओदा सेंटर इधर आऊगा C2। तो डबल कन्वैक्स लेंस जां बाई कन्वैक्स जां कन्वैक्स लेंस दे विच C1 तां लाई करदा गा ऑन द राइट, C2 लाई करदा ऑन द लेफ्ट। C1 जिहड़ा गा वो सेंटर तो C तो C1 दा डिस्टेंस ए सीगा R1, C तो C2 दा डिस्टेंस ए सीगा R2। हुण तुसीं देखो C तो C1 दा डिस्टेंस R1 ये हैगा टू द राइट। याद करो आपां साइन कन्वेंशन दे अकॉर्डिंग टू द राइट वाली वैल्यूज नूं पॉजिटिव मनदे आ, तो इसदा मतलब R1 पॉजिटिव होगा, ते R2 टू द लैफ्ट आ गया, ये होगा नैगेटिव। तो जिहड़े R1 ते R2 आ कॉन्वैक्स लेंस दे विच, ठीक है, वो तुसीं R1 पॉजिटिव मनना गा, R2 नैगेटिव मनना। कदों? जदों कॉन्वैक्स लेंस आ। ओके, जे वो तुहानूं कह दे डबल कन्वैक्स जां बाय कन्वैक्स, फिर डबल कन्वैक्स जां बाय कन्वैक्स का मतलब आ भी R1 ते R2 दा जिहड़ा अमाउंट आ वो सेम होगा, ठीक है, जानी कि दोनों का रेडियस इक्वल होगा। दूजी गल, पर R1 ओमी पॉजिटिव आ, R2 ओमी नैगेटिव होगा। तो कॉन्वैक्स दे केस च R1 पॉजिटिव लेना, R2 नैगेटिव लेना। जे डबल कन्वैक्स आ जां बाय कन्वैक्स कह दे, ठीक है, जां वो तुहानूं इक्को ही रेडियस दवे, तो उस केस दे विच R1 ते R2 दी वैल्यू नूं इक्वल रखना आपां R दी। R1 नूं आपां प्लस R पुट करांगे, R2 नूं आपां माइनस R पुट करांगे, ठीक है। तो इहदा मतलब मेरा जिहड़ा लेंस मेकर फार्मूला गा उस केस दे विच की बन जूगा, A म्यू G -1 कॉन्वैक्स लेंस लई, ठीक है। मैं इत्थे कॉन्वैक्स लई लिख रहा। जे डबल कन्वैक्स होवे यानी कि तो R1 आपां प्लस R लिखिया गया, अगे की सीगा -1/R2, तो -1/R2, R2 दी वैल्यू नूं -R, तो माइनस माइनस की हो गया प्लस हो गया। ਇਹਦਾ मतलब a mu g -1 into 1/r plus 1/r हो गया। 1/r ते 1/r ऐड होके 2/r हो गया, तो यह आ जाऊगा 2 into a mu g -1/r। ठीक है, तो इधर मैं करके दिखाना इस तरह
ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 1/f ਦਾ ਗਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਤੇ 1/f ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ 1/f ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲਈ ਤਾਂ 2 × a μ g - 1/r ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ? ਜੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਕਨਵੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਡਬਲ ਕਨਵੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਕਨਵੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਤੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨੇ 2 ਰੇਡੀਅਸ ਦੇਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ R1 ਤੇ R2 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾਗਾ। R1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਤੇ R2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ 1 ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ 1 ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਕਨਵੈਕਸ ਜਾਂ ਡਬਲ ਕਨਵੈਕਸ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਵੀ 2 ਰੇਡੀਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ R1 ਤੇ R2 ਦੀ। ਤਾਂ R1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਨਕੇਵ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਕੇਵ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਵੋ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇਖਿਓ, 1 ਮਿੰਟ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਲਓ। ਓਕੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਨਕੇਵ ਆ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ 'ਚ। ਕਨਕੇਵ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਏ ਆ ਸ਼ੇਪ ਇਹਦੀ, ਤਾਂ ਇਧਰਲਾ ਸਰਕਲ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਇਧਰਲਾ ਸਰਕਲ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ C1 ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, C2 ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਫੇਸ ਆ XP1y, ਉਹਦਾ ਸਰਕਲ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਰਫੇਸ ਆ XP2y, ਉਹਦਾ ਸਰਕਲ ਇੱਧਰ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ R1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਡਬਲ ਕਨਕੇਵ ਆ, ਬਾਈ ਕਨਕੇਵ ਆ, ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਤਾਂ R1 ਨੂੰ -R, R2 ਨੂੰ +R। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੰਨਾ, ਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ -2, ਆਨਸਰ ਆ ਬਣ ਜੂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜੂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਨਕੇਵ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 에ਅਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ, ਤੀਸਰਾ ਪਲੇਨੋ ਕਨਵੈਕਸ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਸ। ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੈਂਸ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਲੇਨੋ ਕਨਵੈਕਸ। ਪਲੇਨੋ ਕਨਵੈਕਸ, ਪਲੇਨੋ ਕਨਵੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਸੈਂਟਰ ਉਵੇਂ ਇੱਧਰ ਆਗਾ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾ ਉਹ ਪਲੇਨ ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ R1 ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਸਰਫੇਸ ਪਲੇਨ ਆ ਤੇ ਪਲੇਨ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ R1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ +R, R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਪਲੇਨੋ ਕਨਕੇਵ, ਪਲੇਨੋ ਕਨਕੇਵ ਚ R1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ -R, R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਲੇਨੋ ਕਨਕੇਵ। ठीक है, ओके। हुण अगे स्क्रीनशॉट लो इहदा भी।
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਵੈਕਸੋ ਕਨਕੇਵ। ਤਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਨਕੇਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਏ। ਤਾਂ ਕਨਵੈਕਸੋ ਕਨਕੇਵ, ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨੇ, R1 ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, R2 ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਨਕੇਵ ਆ ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਸਰਫੇਸ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਕੇਵੋ ਕਨਵੈਕਸ, ਬਸ ਉਹ ਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਕਨਕੇਵੋ ਕਨਵੈਕਸ। ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ R1 ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, R2O भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ।